주 보혈 흘렸네. 십자가 십자가 내가 처음 볼 때 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 주 십자가 못 박힘은 속죄함 아닌가. 그 긍휼함과 그 은혜 말할 수 없도다. 십자가 십자가 내가 처음 볼 때 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 늘 울어도 그 큰 은혜 다 갚을 수 없네. 나 주님께 몸 바쳐서 주의 일 힘쓰리. 십자가 십자가 내가 처음 볼 때 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 주 십자가 주 십자가 못 박힘은 속죄함 아닌가. 그 긍휼함과 그 은혜 말할 수 없도다. 십자가 십자가 내가 처음 볼 때 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 아멘. I was looking for your Bible. 네. 자, 27장 57절 그래서 61절까지만 읽겠습니다. 57 and 61까지만? Okay. 자, 읽으세요, 둘이. 우리? Okay. As evening approached, 읽으세요. there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him, Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb, and he went away. 아멘. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb. 아멘. 자, 우리 거기 보면은 마가복음 15장 42, 40절도 읽어보자. 마가복음 15장 42에서 뭐야? 마가복음 15장 42에서 47절. Okay. 마가복음 15장 It was preparation day, that is, the day before the Sabbath. So as evening approached, Joseph of Arimathea, a prominent member of the council who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. Pilate was surprised to hear that he was already dead. Summoning the centurion, he asked him if Jesus had already died. When he learned from the centurion that it was so, he gave the body to Joseph. So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, placed it in a tomb cut out of the rock. Then he rolled a stone against the entrance of the tomb. Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph, saw where he was laid. 아멘. 그리고 또 한 군데 요한복음 19장 38절 42절. 요한복음 32절에서 32절에서 좀 읽어봐. 예, 잠깐 요한복음 I think 38인 것 같은데. 38 38 to 42. 38 John 19절. chapter 19. 38, okay. 38 to 42. 30 Later,
Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices and strips of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had ever been laid. Because it was a Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Amen. 아멘. 자, 예수님이 십자가에, 방금 읽은데 십자가에 달리신 곳에 동산이 있었는데 그 동산에 아직 사람이 장사한 일이 없는 새 무덤이 하나 있었다라고 기록하고 있는데, 이렇게 예언대로 예수님께서 사람의 그 묻히는 곳에 예수님께서 그 장사될 거라는 예언도 성취하신 거야. 그래서 이렇게 모든 말씀을 하나하나 이루시면서 가시는데, 자, 오늘 우리가 보기 원하는 사람은 이 아리마대 요셉이야. 이 사람은 우리가 지금 말씀에서 살펴본 것처럼 하나님 나라를 기다리는 사람이었어. 이 사람들은 니고데모랑 같이 굉장히 높은 자리에서 부자로서, 그치? 그렇게 살던 사람들이었는데 복음을 계속 들은 거야. 그래가지고 그 사람도 다른 복음서에서는 예수님의 제자라고 돼 있어. 그러니까 자기를 나타내진 않았지만 모르게 주님이 계속 도왔던 거야. 그치? 자, 니고데모는 누구야? 밤에 어떻게 사람이 거듭날 수 있냐고 영생을 그걸 질문하러 왔던 사람이지. 엄마 뱃속에 다시 들어갔다 나와야 되냐고 이렇게 한 질문. 그 사람이야, 니고데모가. 그래서 너는 하나님의 율법을 가진 학자로서 그걸 아직도 깨닫지 못하느냐라고 예수님이 책망하시면서 거듭나는 것을 알려주시지. 그치? 우리가 예수님께서 거듭나지 않고는 하나님 나라에 들어갈 수가 없다고 했어. 근데 우리가 예수님을 영접하면 성령님이 우리한테 오시고 우리가 거듭나게 돼 있어. 거듭나지 않으면 예수님을 만난 적이 없는 거야. 응? 그게, 그러니까 사람들이 그냥 뭐 교회 가서 앉아있고, 뭐 종교생활하고, 뭐 11조 내고, 뭐 막 그렇게 예수님과의 관계가 없이 그런 행동을 뭔가를 하면 구원받을 수 있다고 생각을 해. 받는다고 생각하고 안심해. 그렇지만 그렇지 않지. 성경은 절대로 구원의 길이 넓고 쉽다고 한 적이 없어. 너무나 좁고 찾는 자가 적다고 하셨어. 이분. 예수님이 직접 그렇게 말씀하신 거야. 그치? 자, 이들이 예수님께서 십자가의 고난을 받으시고 십자가에 못 박히신 그 장면을 다 보고 나서야 이분이 참 하나님 아들이셨구나라고 깨닫게 돼. 자, 이것은 누가 도와주신 거야? 하나님께서 은혜를 베푸신 거야, 이들에게. 그치? 그래가지고 그 자기의 모든 것을 다 빼앗길 수 있는 그런 절체절명의 순간인데도 이들이 자기 믿음을 드러내고 대담하게 와서 예수님의 십자가를 달라고 요구하고 아리마대 요셉이랑 니고데모랑 같이 주님의 장사를 치르는 거를 우리가 볼 수 있지. 자, 우리가 주님을 기다리는 것이 이렇게 중요한 거야. 하나님 나라를 기다리는 것이. 이들은 정말 하나님 나라를 기다렸고 그 나라에 들어가길 원했기 때문에 자기의 모든 것을 다 내려놓고 주님을 위해서 이렇게 성경에 기록된 이 귀한 일을 감당한 거야. 그치? 자, 오늘은 엄마가 너희들이랑 같이 찾아보고 싶은 말씀을 주셨어. 그래가지고 내가 찾아놨는데 어디로 가보냐면 베드로 잠깐만. 여기 보면은 누가복음 4장으로 가봐. 누가복음 4장으로. 누가복음 4장 16절 20일. 누가복음 4장 16절 20일. 누가복음 4장 16절 20일. 읽어봐. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom, and he stood up to read. And the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. to proclaim the year of the Lord's favor.
Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." 아멘. 거기까지. 자, 예수님께서 그들에게 말씀하셨다. 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데서 오늘 이루어졌다. 자, 예수님께서 그 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 이런 공생의 사역이 시작되고 예수님께서 이제 그 십자가의 길을 가기 위한 길이 시작됐다는 걸 선포하신 거예요. 이 말씀이 응하였다고, 이 말씀이 이루어졌다고, 지금 선포하고 계시는 거야. 자, 이 말씀을 기억한 다음에 베드로후서 3장 12절 15절 가봐. 베드로후서 3장 12절 15절. 베드로후서 3장 뭐야? 베드로후서 3장 12절 15절. Okay. As you look forward to the day of God and speed, its coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Act 13. Oh, but in keeping with his promise, we're looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. So then, dear friends, since you're looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. 아멘. 자, 너희들이 오늘 성령님께서 이 말씀을 주신 이유가 있어. 왜 이 말씀을 주셨다고 생각하냐면, 자, 이렇게 하나님의 말씀이 이루어지는 거를 우리한테 보여주시는 거야. 그치? 하나님의 말씀은 기록된 대로 모든 것을 이루신 것을 우리가 성경을 열어서 볼 때마다 나타나 있잖아. 앞에 기록된 정말 이천 년 전에 막 몇백 년 전에 이루어진 써놓은 말씀들이 다 이루고 하나님의 역사를 완성해 가는 것을 보고 있어. 자, 예수님이 이렇게 오셔가지고 공생의 사역을 시작할 때도 예수님께서 이렇게 구약의 말씀을 펴서 오늘 이 말씀이 너희한테 응하였다라고 하나님이 예수님께서 하나님 아들인 것을 나타내니까 유대인들이 듣고 어떻게 했어? 화를 내서 막 예수님을 끌고 저 벼랑에 갔다가 밀으려고 끌고 가려고 했잖아. 그래서 예수님이 그들을 떠나가시잖아. 우리도 오늘날에 지금은 우리가 어떤 시대를 살고 있어? 정말 이스라엘이라는 나라가 이 예수님을 십자가에 못 박고 그 피를 나와 내 자손에게 돌리소서라고 선포한 그들의 입술로 얘기한 그것이 이루어져 가지고 그들이 정말 그 메시아를 십자가에 못 박은 채로 1900년 동안 전 세계에 흩어져서 끔찍하게 핍박을 당하고 고난을 당하고 민족적으로 아직도 눈이 가려져서 돌아오지 못하고 있던 완전히 죽어가지고 저번에도 얘기했잖아. 2년 전에 그 이스라엘이 딱 세워지기 2년 전에 어떤 학자가 이스라엘은 영원히 살지 못한다고 책을 딱 내서 그 책이 베스트셀러가 된 적이 있다고 설명해 줬지. 그런데 그렇게 인간들은 자기네 뜻을 따라서 자기네 그 좁은 생각으로 자기의 그거를 나타내지만 하나님은 그걸 딱 깨트리고 미국과 영국 도움을 받아서 나라가 하루 만에 서버린 거야. 자, 이렇게 말씀이 계속해서 이루어지고 그리고 이제 그 나라가 건국 77년이야. 그리고 5월 14일이 되면 78년이 돼. 하나님께서는 분명히 말씀에 뭐라고 써주셨어? 이 세대가 지나가기 전에 다 이룬다고 하셨어. 자, 우리가 그 마지막 때를 살고 있고 또 중요한 일들이 뭐야? 자기를 단장하는 신부들이 나타났어. 자기 스스로를 단장하는. 그리고 우리가 본 것처럼 주님의 나타나심을 간절히 사모하라고 하셨는데 이 말씀이 응한 거야. 지금 신부들이 얼마나 그 날을 기다리면서 엄마 너희들은 어떤지 모르겠는데 엄마는 눈 뜨고 잠들 때마다 계속 예수님 이름만 불러. 주님 마라나타 어서 오세요. 이 말씀이 응해가지고 내 심령에서 얼마나 불타오르는지 몰라. 이 말씀이 응한 거야. 그 말씀이 응한 거야.
자, 엄마가 너희들한테 보낸 영상 봐봐. 엄마가 이 영상을 보고 나서 와 진짜 너무 놀랍다. 너무 놀랬어. 그래가지고 이것을 내가 2번인가 와치를 했어. 자막을 캡션까지 켜놓고. 그러면서 이제 너희들한테 보냈어. 그러면서 무슨 생각을 했냐면 호세아 글이 생각이 나는 거야. 호세아의 호세아 6장에 하나님께서 이스라엘을 찢으시고 이틀 만에 그 말씀이 생각이 나면서 이거 진짜 말씀이 이루어지고 있다. 이제 이 사람뿐만 아니라 여러 학자들이 이런 계산에 도달을 했어. 그래서 이제 2000년이 지나면 이제 이제 마지막 1000년으로 들어가면 3일이 되는 거야. 예수님이 하나님께서 이스라엘을 다 흩으시고 이제 다시 모으셔서 싸매고 셋째 날에 이들을 일으키실 거라는 그 말씀이 호세아 말씀이 이루어지는 걸 그거를 보고 우리가 지금 보고 있네. 이거를 막 너네들한테 엄마는 진짜 계속 말씀을 주시면 얘네들한테 이걸 어떻게 전달을 하지? 그걸 막 고민을 해. 그리고 지혜를 주세요라고 하고 막 구해. 그랬는데 어제 이 말씀이 이 자매님이 이거에 대해서 얘기하면서 말씀을 전하는데 엄마 심령에 다 넣어주신 걸 이 사람이 얘기를 하고 있는 거야. 너무 놀랬어. 야, 주님이 나한테 다 말씀해 주시는구나. 근데 나는 너희들도 아다시피 엄마가 말을 잘 못해. 진짜 성령님이 도와주셔야, 그러게 성령님이 넣어주셔야 조금 표현하고 내 마음에 있는 걸 제대로 표현하지 못하는데 영어로 그것도 이 자매님이 다 얘기해 주는 거야. 그래서 내가 이거다 바로. 그래서 너희들한테 보낸 거야. 또 이거는 이 공개적인 이런 그 채널에서 이렇게 주님의 엔드타임에 대해서 그리고 천년왕국에 가서 얘기하는데 물론 다 항상 우리가 뭘 들을 때는 취할 건 취하고 버릴 건 버려야 돼. 그럼에도 엄마가 이거를 올린 거는 천년왕국까지 부족함 없이 딱 설명을 하는 인터뷰더라고. 너무너무 중요하더라고. 자, 이런 시대 지금 주님의 말씀이 다 이루어지고 교회에 문이 닫히고 있는 시점까지 우리가 와 있는 거야. 그러면 그날에 우리가 울며 이를 갈지 않으려면 주님은 준비하고 있으라고 하셔. 나는 진실로 너희들이 준비되길 원해. 정말 너희들을 괴롭게 하려고 너네들을 막 정죄하고 하려고 이런 말씀들을 전하는 게 아니라 그 영광, 그 주님이 예비하신 그 영광, 우리를 위해 처소를 예비하시고 얼마나 아름다운 집이겠어. 주님께서 우리를 예비하신 집이. 주님이 그런 것들을 우리한테 주시려고 내 사랑하는 신부들을 정말 눈물 나면서 기다리고 계셔. 근데 너희들은 과연 그 하나님의 예수님의 그 우리 사랑하는 신랑 되신 예수님의 그 기다림에 우리가 합당하게 반응하고 있냐? 나는 이 질문을 너희들 스스로 해보기를 바래. 진실로. 정말 하나님의 은혜가 너무 커서 이렇게까지 나팔을 불어주시는 게 얼마나 감사한지. 누구는 이거를 무시하고 누구는 사모하면서 기다리면서 잘 새겨듣고 시간이 더 딜레이가 된다는 거는 분명히 기록되어 있어. 한 영혼이라도 더 데려가기 위함이라고. 그치? 그렇다면 우리가 주님의 마음을 알아서 같이 한 영혼이라도 더 들어오기를 기도하고 하나님 나라가 임하기를 기도하고 준비하고 있어야 된다는 거야. 지금은 깨어서 준비하고 기다릴 때야. 이제 어느 날 우리는 진짜 그 날과 시를 모른다니까. 어느 날 그 날이 임해서 나눠질 거야. 그래도 항상 얘기하지. 이 사람들도 얘기해. 남겨진다 하더라도 목 베이고 올라올 수 있는 길이 있어. 살려고 애쓰지 마. 그때는 목숨을 미워하면 돼. 목숨을 버리면 돼. 근데 그게 얼마나 쉽지 않을 거야. 무서울 거야. 정말. 그때까지 기다리지 말라고 얘기하더라고. 응? 그래서 하나님의 말씀이 무섭게 성취되는 시간을 우리가 지금 살아가고 있다는 거야, 얘들아. 이 세상 즐거움, 영원한 즐거움과 바꿀 수 없다는 거야. 그러니까 정말 더욱더 주님을
기다리면서 주님의 말씀이 응하게. 거룩한 자는 더러운 자는 더럽게 내버려 두라고 하잖아. 거룩한 자는 더더욱 거룩하게 내버려 두라고. 그대로 두라고. 이제는 그대로 두라고 하셔. 더 노력하지 말라고 하셔. 왜냐하면 주님의 이제 가르심이 나타나니까. 진짜 두렵고 떨림으로 우리 구원을 이루는 모두 되기를. 그래서 그날에 주님 앞에 아름답게 발견되기를 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 기도할게요. 할렐루야. 사랑하는 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 또 아버지 오늘도 아버지 주님의 아버지 말씀을 저희에게 먹여주시며 감사드립니다. 아버지 주님, 주님께서 아버지 더 좋으시는 이유는 단 하나 아버지 한 영혼이라도 더 구원하기 위하여 아버지 오래 참고 기다려주시는 것이라는 것을 항상 기억하며 아버지 우리에게 아버지 생명이 있고 시간이 있을 때 아버지 진짜 주님을 아버지 전하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 그 귀한 아버지 진짜 영생의 이름 구원의 이름을 아버지 전하여 아버지 한 영혼이라도 아버지 회심하여 아버지 예수님의 이름을 믿고 아버지 주님 앞에 나아올 수 있도록 아버지 저희들을 또 아버지 전도하게 힘쓰는 아버지 항상 쉬지 않고 일하는 아버지 주님의 나라를 위하여 일하는 저희들 될 수 있도록 주님 도와주세요. 아버지 진짜 주님 사랑합니다. 주님 감사합니다. 저희까지 저희가 아버지 이렇게 오고 아버지 주님 지금 이렇게 주님 안에서 살고 있는 것이 아버지 진짜 주님의 크신 은혜와 사랑입니다. 아멘. 아버지 아멘. 그 은혜와 사랑에 감사하며 아멘. 아버지 더욱더 주님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서. 아멘. 주님 감사합니다. 주님 사랑합니다. 또 오늘도 저희들에게 허락하신 이 하루를 주님께 의탁하오니 주님. 주님께서 우리의 발걸음 인도하시고 보호해 주실 것을 믿습니다. 주님이 주신 지혜와 힘으로 맡겨진 것들을 감당하게 하시고 주님의 긍휼하심을 입는 하루 되게 해주세요. 아멘. 주님 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 하늘에 계시는 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 아멘. 그 세 개 중에 가운데 영상 꼭 보세요. 감사합니다. 어휴.